Friends, let's see 1.2 fun they had. Chit chat, Gappa Goshti. What do you like best about your school? आपल्याला शाळेबद्दल काय आवडते? You have to write your own answer. Do you think school is fun? तुम्हाला वाटते की शाळा मजेदार आहे? Which is the part that you don't like? शाळेचा कोणता भाग तुम्हाला आवडत नाही? How often should the teacher give you test? शिक्षकांनी तुम्हाला किती वेळा चाचणी द्यावी असं तुम्हाला वाटतं? You have to answer all these questions your own. These are open-ended questions. Now let's see ancient things. Axes, bullock cart, earthen stores, geography, grammar, homework, horse-driven carriage, mortar and pestle, school, test, tanga, umbrella, wheels. Now let's see modern things. Aeroplanes, air conditioner, audio, video cassettes, ball pens, bicycles, books, brushes, bullet trains, cameras, candles, computers, earth movers, electric lamps, fans, floppy disk, geography, grammar, headphones, homework, hot air balloon, microbiology, mobile phones, notebooks, robots, school, solar lamps, spaceship, telephone, television, test, umbrellas, vacuum cleaners, water on tap, and wheel mills. Let's see futuristic things. Aeroplanes, air conditioners, brushes, bullet trains, cameras, computers, earth movers, electric lamps, floppy disks, flying cars, geography, grammar, headphones, homework, microbiology, mobile phones, robots, solar lamps, spaceship, television, test, umbrella, and vacuum cleaners. Now let's start our actual lesson. The fun they had. त्यांनी मजेत घालवलेला वेळ. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." त्या रात्री मार्जीने तर तिच्या डायरीमध्ये त्याविषयी लिहिले देखील. 17 मे 1957 या मथळ्याखाली तिने लिहिले, आज टॉमीला खरे पुस्तक गवसले. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ते खूपच जुने पुस्तक होते. मार्जीचे आजोबा एकदा म्हणाले होते की ते लहान होते त्यावेळी त्यांच्या आजोबांनी त्यांना सांगितले होते की एकेकाळी सर्व कथा या कागदावर छापल्या जायच्या. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turn back to the page before it had the same word on it that it had when they read it the first time.
त्यांनी ती पिवळी पडलेली आणि चुरगाळलेली दुमडलेली पाने उलटली आणि काय सांगू, एरवी पडद्यावर जसे हलत राहायला पाहिजे होते तसे न हलता किंवा सरकता नुसते स्थिर राहिलेले ते शब्द वाचायला त्यांना अतिशय गंमत वाटली. आणि त्यांनी पुन्हा मागचे पान उलटून पाहिले तर काय, त्यावर ते शब्द होते जे त्यांनी आधी वाचले होते. "गी," said Tommy, "what a waste! When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." शी, टॉमी म्हणाला, ही काय नासाडी. बहुतेक पुस्तक वाचून संपलं की ते फेकूनच देत असावेत असं मला वाटतं. आपल्या टेलिव्हिजनच्या पडद्यावर लाखो पुस्तकं असतील आणि आणखी बरीच पुस्तकं त्यात मावू शकतील, पण मी काही तो फेकून देणार नाही. सेम विथ माइन, सेड मार्जी. शी वॉज 11 and hadn't seen as many tele books as Tommy had. He was 13. मी सुद्धा, मार्जी म्हणाली. ती 11 वर्षाची होती आणि तिने टॉमी इतकी टेली पुस्तके वाचली नव्हती. तो 13 वर्षाचा होता. शी सेड, "व्हेअर डिड यू फाइंड इट?" ती म्हणाली, तुला हे कुठे सापडलं? "इन माय हाऊस," ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिझी रीडिंग. "इन द ॲटिक." माझ्या घरात, त्याने न बघता नुसते खुणेने सांगितले, कारण तो वाचण्यात गुंतला होता. माळ्यावरती. "व्हॉट्स इट अबाउट?" "स्कूल." कशाबद्दल आहे ते? शाळेबद्दल. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. "स्कूल? व्हॉट्स देअर टू राईट अबाउट स्कूल? आय हेट स्कूल." मार्जीने तिरस्काराने बघितले. शाळेबद्दल? शाळेबद्दल काय लिहायचं? मला तर शाळेचा तिटकारा आहे. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाऊ शी हेटेड इट मोर दॅन एव्हर. मार्जीला शाळा कधीच आवडत नसे, पण आता तर तिला शाळेचा आणखीच तिटकारा वाटू लागला होता. Mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. विद्यार्थी मित्रांनो, संगणकामध्ये एकदा टेस्ट फिक्स केली की ती कितीही वेळात देता येते. तसं हे मेकॅनिकल टीचर आहे. आणि हे जे मेकॅनिकल टीचर आहे, यामध्ये हे मेकॅनिकल टीचर तिला एका पाठोपाठ एक भूगोलाच्या टेस्ट देत होते आणि ती अधिकाधिक वाईट कामगिरी करत होती. शेवटी तिच्या आईने वैतागून आपल्या डोक्याला हात लावला आणि ती तिला काउंटी इन्स्पेक्टरकडे घेऊन गेली. आता ही काउंटी इन्स्पेक्टर कोण आहे ते आपण पुढील परिच्छेदामध्ये पाहू. ही वॉज अ राऊंड लिटल मॅन विथ अ रेड फेस अँड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स अँड वायर्स. लालसर चेहऱ्याचा तो एक गोल मटोल बुटका माणूस होता आणि त्याच्याकडे डायल्स आणि वायर्सनी भरलेली एक अख्खी पेटी होती. असा हा काउंटी इन्स्पेक्टर होता. ही स्माइल्ड ॲट मार्जी अँड गेव हर ॲन ॲपल, देन टूक द टीचर अपार्ट. मार्जीकडे पाहून तो हसला आणि त्याने तिला एक सफरचंद दिले. मार्जी हॅड होप्ड ही वुडंट नो हाऊ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all right, and after an hour or so
There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मग टीचरचे तुकडे वेगवेगळे केले. आता हे रोबोट टीचर आहे, मेकॅनिकल टीचर. याचे तुकडे वेगवेगळे केले काउंटी टीचरने, आणि मार्जीला वाटत होते की त्याला पुन्हा कसे जोडायचे हे त्याला ठाऊक नसेल तर बरे, पण त्याला मात्र ते बरोबर माहीत होते आणि सुमारे तासाभरात तो दुरुस्त होऊन तयारही झाला. मोठा आणि काळा आणि कुरूप असा त्याच्या मोठ्या पडद्यावर सर्व धडे दाखवले जात आणि प्रश्न विचारले जात. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. ते एवढे अवघड नव्हते, पण मार्जीला सर्वाधिक नावड होती ती गृहपाठ आणि चाचणीचे पेपर्स द्यावे लागत असत अशा त्या विभागाची. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ती 6 वर्षाची असल्यापासून त्यांनी तिला पंच कोड सांकेतिक लिपी शिकवायला लावले होते आणि त्या लिपीमध्येच तिला उत्तरे लिहावी लागत, आणि मग क्षणार्धात मेकॅनिकल टीचर तिचे गुण मोजत असे. जसे आपण ऑनलाईन आता टेस्ट देतो आणि टेस्ट झाल्याबरोबर लगेच आपले गुण आपल्याला लगेच कळतात, तशा प्रकारे हे मेकॅनिकल टीचर होतं, रोबोट टीचर होते. द इन्स्पेक्टर हॅज स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अँड पॅटेड मार्जीस हेड. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones." काम पूर्ण झाल्यावर इन्स्पेक्टरने हसून मार्जीच्या डोक्यावर थोपटले. तो तिच्या आईला म्हणाला, "मिसेस जोन्स, या छोट्या मुलीची यात काही चूक नाही." I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. काउंटी टीचरने या मेकॅनिकल टीचरची स्पीड आता कमी केलेली आहे आणि ते म्हणतात, मला वाटतं भूगोलाचा विभाग खूप जलदपणे पुढे जात होता. कधीकधी अशा गोष्टी होतात. मी आता त्याचा वेग मंदावून सरासरी 10 वर्षाच्या पातळीवर आणला आहे. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. खरं म्हणजे तिच्या प्रगतीचा सर्वंकष आलेख अगदी समाधानकारक आहे, आणि त्याने पुन्हा एकदा मार्जीच्या डोक्यावर थोपटले. Now, remaining part of the lesson you may watch on second part of video.